let's discuss about the logical operators. We are also call it as these operators are conditional operators. Lagical operators ni mana conditional operators అని కూడా కాల్ చేసుకోవచ్చు. So in these logical operators, the input value is boolean, and also at the same time the output is also an boolean. మనం ఇన్పుట్ బూలియన్ లో ఇస్తాము, అవుట్పుట్ బూలియన్ లో ఇస్తాం. Actually the boolean values we have only two values. One is true and the second one is false. One is true and the second one is false. With the help of these two values, we are able to construct an possible combinations. For example, this one call it as truth table. So first of all, the first one is true and the second is also an true, and the second option is first one is true and the second one is false, and the next one is false, then true, and the last option is both are false. Okay, so in this relation, in this logical operators, majorly we have here three operators. One is an and, second one is or, and the third one is not. And or not. So let's we discuss here one by one. So the first operator is and. Next one is or, and the last one is not. ఉన్నారా చూస్తున్నారా? హలో ఉన్నారమ్మా? So the logical operators, the first and operator, the meaning of and operator is whenever the two values are true, whenever both are true, then the result is true. Whenever both are true, both values are true, the result is true. Okay, both values are true, the result is true. Listen carefully. Whenever any value is false, the answer is false. Any one is false, the answer is false. If in case both are false, the answer is false. So the AND operator only whenever both conditions are true or both values are true, both inputs are true, then only the output we get the true. If in case one is true, one is false, the answer is false. One is false, one is true, the answer is false. If in case both are false, immediately the answer is false. In the OR operator, if in case the two input values are true, the result is true. In the OR operator, any one input is true, the answer is true. Any one input is true, the answer is true. Whenever the both values are false, then only false. Then only false. So AND operator lo రెండు వాల్యూస్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే అవుట్పుట్ ట్రూ అవుతుంది. రిమైనింగ్ ఏ ఒక్కటి ఫాల్స్ అయినా ఆన్సర్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఆర్ లో బోత్ ఆర్ ట్రూ అయినప్పుడు ట్రూ అవుతుంది, ఏ ఒక్కటి ట్రూ అయినా ట్రూ అవుతుంది, బోత్ ఫాల్స్ అయితేనే ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే అండి. నాట్ లో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ టూ వాల్యూస్. ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ ట్రూ, it displays the result is false. If in case the input is false, the answer is true. Quite opposite. ఇక్కడ ట్రూ అయితేనేమో ఫాల్స్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఫాల్స్ అయితేనేమో ట్రూ అవుతుంది. ఓకే అండి. దిస్ వన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ so this is a truth table for which operators? Logical operators.
What is the behavior of and or operators? And operator means whenever both are true, then only true. Anyone is false, false. Or means both are true, true. Anyone true is true. Both are false, only false. Let's go with an example program. So where is our project? Here in this project, we are already created an existing package operators. In these operators, let's discuss here which operator? Logical operators. Select the main method. So the input values are Boolean values. We get the output is also Boolean. For example, I am declaring two values in static method. If you want, you can go with a dynamic method also. What is the data type we need in? Boolean value 1 is equals to true, comma, value 2 is equals to false. Value 1 true తీసుకున్న, value 2 false తీసుకున్న. So we have here how many operators we have? And are not మళ్ళీ చెప్తా. First of all and variable 1 and variable 2. The symbol for R operator is this and R. Okay, so let's go with a complete truth table. According to truth table, first of all, in the truth table, what are the two values we have? Both are true. Let's go with a both are true. Option 1. If in case both are true, what is the output we get here? చెప్పండి ఇక్కడ అండ్ ఆపరేటర్లో ఏమొస్తుందండి? What is the result here? In R, right? Right? R operator ఏంటి? And both are true. R is also both are true. So the two values are output we get the true. Okay, option 1. The second one is true, false. First one is true, second one is false. So now tell me, what is the answer we get? For and false. For R, true. False, true. Okay, and the next third one, false, true. The third option is false, true. So what is the answer we get? False. False. Here, true. False, true. Okay, last one is last one and both are false. Both are false. Now tell me, what is the answer we get here? And operator ఏంటి? False. Or false. False or true? False. Both are false. Okay, na? So these are the logical operators. In these logical operators, we are discussing up to about the and R, and operator and R operator. Now
The meaning of not operator is it is an quite opposite. If in case the input is true, it will convert it to the false. If it is false, it converted to true. So now tell me, what are the values we get here? The final values are and is false, or is also false. So now I am converting this operator into not. ఇది and కదా చూడండి. So now the symbol for not operator is this one. Now tell me, what is the value for this one? దీనికి ఏమొచ్చిందండి? False. So false ఏం చేస్తుంది not operator? It will convert it to true. So here is also false, it convert to true, right? So now for example, if in case my input value is this one, so now tell me, what is the and value, what is the r value, what are the not values? And ki em vastadi, r em vastadi, not em vastadi cheppandi inputs. And r not. First and ki em vastadi rendu values ki? False or not? ఈ false converted to true, true converted to then false true, true false. Clear? Any doubt? So this one call it as లాజికల్ ఆపరేటర్. ఏమంటండి ఈ ఆపరేటర్ ని? లాజికల్ ఆపరేటర్ అంటారు. And the next one is assignment operator. So before going to discuss the assignment operator today, so let's we discuss one program, combination of relational and logical operator. Relational ni logical operator ni combine cheste ala. For example, చూడండి, so in the logical operators we have an and or not. Okay, in the relational operators we have an less than or equal to, greater than or equal to not equal to. ఇప్పుడు for example, I will give one scenario how to write the condition చెప్పండి. For example, one person is ready to donate the blood. ఒక పర్సన్ బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి రెడీ అయ్యింది. ఓకే అండి. సో వెన్ హీ వాంట్ టు గివ్ ద బ్లడ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీ నీడ్ టు సాటిస్ఫై ద టూ కండిషన్స్. The first one is his age is greater than 18. His age is greater than 18. And the second one is his weight is greater than 35. సో ఇతను బ్లడ్ డొనేట్ చేయాలంటే ఏమో కండిషన్స్ ఏంటండి? ఫస్ట్ ఏజ్ అనేది గ్రేటర్ దాన్ ఉండాలి, తర్వాత వెయిట్ అనేది ఎంత ఉండాలి? 35 ఉండాలి. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయితేనే ఈ పర్సన్ అనేవాడు ఏం చేయగలుగుతాడు? బ్లడ్ డొనేట్ చేయగలుగుతాడు. ఓకే అండి, బ్లడ్ డొనేట్ చేయగలుగుతాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా రాస్తాం కండిషన్? ఎలా రాస్తాం? ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18. నెక్స్ట్ weight is greater than 35. నార్మల్ గా ఇది కండిషన్ 1, ఇది కండిషన్ 2 అంతే కదా. కండిషన్ 1, కండిషన్ 2. ఇప్పుడు మన దగ్గర 2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి కదా. సో హౌ మెనీ సినారియోస్ వీ హ్యావ్? ఈ గివ్ ద బ్లడ్. ఇప్పుడు ఎన్ని సినారియోస్ లో ఈ పర్సన్ అనేవాడు బ్లడ్ ఇట్ అనే ఛాన్స్ ఉంటుందండి? 2 వాల్యూస్ అంటే ఎన్ని సినారియోస్ వస్తాయి అనుకున్నాం? 4 కదా. చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్యూలో. ఈ 10 మెంబర్స్ ఏ సినారియోస్ ఫేస్ చేయొచ్చు? ఇక్కడ మనం 4 వాల్యూస్ చెప్పినాం కదా. 2 వాల్యూస్ 4 ఆప్షన్స్ చెప్పినాం కదండి. 4 సినారియోస్. ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ వన్, ద ఫస్ట్ పర్సన్ మేబీ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 80 ఉండొచ్చు, వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35 ఉండొచ్చు. సినారియో 1. సినారియో 2 ఏంటి? ఒకవేళ ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 18 ఉండొచ్చు, వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35 ఉండొచ్చు. If in case age is greater than 18 ఉండొచ్చు, weight is less than 35, and the final one is less than 18, less than 35. ఇంకేమైనా సినారియో ఉంటుందా చెప్పండి? ఇవి కాకుండా
ఫస్ట్ పర్సన్ రెండు ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఏజ్ ఉంటే ఏజ్ లేకుండా వెయిట్ ఉండొచ్చు, ఏజ్ ఉంటే వెయిట్ లేకపోవచ్చు, అసలు ఏజ్ వెయిట్ లేకపోవచ్చు. ఈ రెండు సినారియోస్ ని మనం చెక్ చేసుకోవాలి కదా. ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు ట్రూ అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అండ్ గ్రేటర్ దాన్ 35. ఇన్ దిస్ కండిషన్ ఈజ్ ట్రూ. రిమైనింగ్ దీస్ ఆల్ ఆర్ ఏమవుతాయి? ఫాల్స్. అంటే ఇప్పుడు ఏజ్ లెస్ దాన్ 18 ఉంటే గ్రేటర్ దాన్ 35 వెయిట్ ఉంటే బ్లడ్ ఇవ్వడానికి పాసిబుల్ అవుతుందా? రెస్పాండ్ అవ్వాలి. పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా? నో కదా. సో సెకండ్ సినారియో చూడండి. సెకండ్ సినారియోలో ఏజ్ ఉంది, వెయిట్ లేదు, పాసిబుల్ అవుతుందా? థర్డ్ సినారియోలో అసలు ఏజ్ లేదు, వెయిట్ లేదు, పాసిబుల్ అవుతుందా? సో నౌ టెల్ మీ విచ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ we are using for this condition. ఈ కండిషన్ కి మనం ఏ లాజికల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి? ఏ లాజికల్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం? మాకేం తెలుసారంటారా? చూడండి, వాట్ ఈస్ ద సినారియో అండి? వెన్ ఎవర్ బోత్ ఆర్ ట్రూ, ద ఆన్సర్ ఈజ్ ట్రూ. One is false, true, answer is false. False, true, sorry, true, false, answer is false. Both are false, answer is false. Operator, both are true, answer is true. This one is less than 18, false, true, answer is false. True, false, answer is false. False, false, answer is false. So first of all, let's give me a clarification. What is the meaning of true and what is the meaning of false in this scenario? ఈ సినారియోలో ట్రూ ఏంది, ఫాల్స్ ఏంది? ట్రూ అంటే బ్లడ్ డొనేట్ చేయటం, ఫాల్స్ అంటే చేయకపోవటం. ట్రూ అంటే ఏంటండి? బ్లడ్ డొనేట్ చేయటం. ఫాల్స్ అంటే చేయకపోవటం. ఎప్పుడు బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాడు? వెన్ ఎవర్ ద పర్సన్ ఈజ్ ఏజ్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అండ్ ద వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35. అంటే రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తాడు. మనం బ్లడ్ డొనేట్ చేయటాన్ని ఏ లాజికల్ ఏ సినారియోలో తీసుకున్నాం? ట్రూ అనే వాల్యూలో తీసుకున్నాం. చేయకపోవటాన్ని ఏ దేంట్లో తీసుకున్నాం? ఫాల్స్ అనే దాంట్లో తీసుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ రెండు కండిషన్స్, ఇప్పుడు ఇది గ్రేటర్ దాన్ ఈ రెండు ఏ ఆపరేటర్స్? రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. ఈ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్ రెండింటిని మనం దేంతో కంబైన్ చేయాలి? లాజికల్. సో లాజికల్ లో ఏ ఆపరేటర్ తో కంబైన్ చేయాలి? అండ్. అంటే ఎలా రాయాలి? ఇఫ్ ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అండ్ వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35. Okay na? If in case I am writing the same scenario by using an or operator, if in case I am writing the same condition with the help of or operator. Now tell me what is the output we get? ఒకవేళ నేను or operator రాస్తే what is the output we get? అంటే ఆ పర్సన్ యాజ్ యూజువల్ గా వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్, ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18, వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అంటే బ్లడ్ డొనేట్ చేస్తారు. 6 కాబట్టి ఏజ్ లేకపోయినా వెయిట్ ఉన్న బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు. ఏజ్ ఉండి వెయిట్ లేకపోయినా బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు. రెండు లేకపోతే మాత్రమే చేయలేము. అంటే ఇది ఈ కండిషన్ లో 3 సినారియోస్ లో ట్రూ అవుతుంది, 1 సినారియో ఫాల్స్ అవుతుంది. ఈ కండిషన్ 1 సినారియో ట్రూ అవుతుంది, 3 సినారియోస్ ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు? నేను బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి మిమ్మల్ని ఆన్లైన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోని చెప్పేది. దిస్ ఈజ్ ఎన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. మరి రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు కదా. మరి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే వాళ్ళు ఏ కండిషన్ ఫాలో అవ్వాలి సార్ అంటే ఈ కండిషన్. దీనికి ఇప్పుడు ఈ కండిషన్ మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫార్మేట్ లో రాస్తే, ఇప్పుడు దీనికి అప్లికేషన్ ఫామ్ కావాలి కదా మీకు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటి మీకు? లాజిక్ ఇది. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్. లాజిక్ ఎలా రాయాలి? ఏజ్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 అండ్ వెయిట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ 35 అని బ్యాక్ ఎండ్ లో కోడ్ రాస్తాం. మరి ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ కావాలిగా. ఇప్పుడు యూజర్ అనేవాడు రిజిస్ట్రేషన్ బ్యాక్ ఎండ్ లో చేస్తారా, ఫ్రంట్ ఎండ్ లో చేస్తారా? ఇప్పుడు దీనికి ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉండాలి కదా, ఉండాలి లేదా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి ఒక URL ఉంటది. ఇది వెబ్ అప్లికేషన్ అనుకోండి. వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ అవడానికి మీకు ఏముండాలి?
యూఆర్ఎల్. సో నేనేం చెప్తున్నా, అరే బాబు నేను యూఆర్ఎల్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా, లింక్ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నా, ఆ లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి, మీకు పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది, ఆ పేజ్ లో మీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి, మీరు ఎలిజిబుల్ కాదని తెలుస్తుంది, మీరు ఎలిజిబుల్ అయితే బ్లడ్ డొనేట్ చేయండి, ఎలిజిబుల్ కాకపోతే వదిలేయండి అని చెప్పారు. నేను చెప్పిన సినారియో అది. సో మీకు ఇప్పుడు ఈ లింక్ ఫార్వర్డ్ చేశా, ఏమని, www.blooddonation.com. ఈ యూఆర్ఎల్ ఎవరు ఇచ్చారండి? ఈ కోడ్ రాసిన డెవలపర్ ఇస్తాడు. యూఆర్ఎల్ ఎవరు ఇస్తారు? ఈ కోడ్ రాసి ఈ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని ఎందులో స్టోర్ చేస్తారు? యూఆర్ఎల్. ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా బ్రౌజర్ లోకి వెళ్ళి యూఆర్ఎల్ యాక్సెస్ చేసుకుంటే ఏం ఓపెన్ అవ్వాలి? మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఏం ఓపెన్ అవ్వాలి? ఫ్రంట్ ఎండ్. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ లో ఏముంటది? ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ టెక్స్ట్ బాక్స్. ఏమిందండి? ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ ఇస్ టెక్స్ట్ బాక్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎంటర్ యువర్ వెయిట్. ఇక్కడ కూడా ఏముంటది? టెక్స్ట్ బాక్స్. ఏముంటది? టెక్స్ట్ బాక్స్. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ సబ్మిట్. ఎన్ని సినారియోస్ చెప్పా ఇక్కడ? ఎన్ని సినారియోస్ చెప్పా? 4 కదా? 4. 2 వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఎన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి? 4 సినారియోస్. ఒక పర్సన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ రైట్ నో, ఒక పర్సన్ వచ్చింది. ఈ పర్సన్ వచ్చేసి మన కండిషన్ గుర్తుంది కదా, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ కండిషన్. ఓకే అండి. ఒక పర్సన్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఏజ్ అనేది 20 ఎంటర్ చేసింది, ఇందులో వెయిట్ వచ్చేసి 50 ఎంటర్ చేసింది. ఏమని రావాలి ఇక్కడ? సబ్మిట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్ అని, డొనేట్ ద బ్లడ్ అని వచ్చిన తర్వాత యువర్ ఐడి నెంబర్ అని ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అవ్వాలి క్యాండిడేట్. ఈ ఐడిని తీసుకొని వెళ్తే అప్పుడు బ్లడ్ డొనేట్ చేయొచ్చు. అర్థమైనా? ఈ ఐడి అనేది ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇన్ కేస్ బోత్ ఆర్ ట్రూ, ద రిజల్ట్ ఈజ్ ట్రూ, ద సెకండ్ పర్సన్ ఎంటర్. ఇది ఫస్ట్ సినారియో. సెకండ్ సినారియోలో సెకండ్ పర్సన్ ఎంటర్ అయింది. హిస్ ఏజ్ ఈజ్ 15, వెయిట్ ఈజ్ 60. నౌ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఫాల్స్. సో ఫాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం రావాలి? యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్ అని మళ్ళీ ఐడి జనరేట్ అవుతుందా? అవుదు కదా. ఎందుకు? ఫాల్స్ కండిషన్ కి ఐడి జనరేట్ అవ్వదు. ఏమని రావాలి? ట్రై నెక్స్ట్ టైం, బెటర్ లక్ నెక్స్ట్ టైం, ట్రై ఆఫ్టర్ ఫ్యూ డేస్ అని రావాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇంకో సినారియో వచ్చింది. ఏజ్ ఈజ్ 30, వెయిట్ ఈజ్ 30. నౌ టెల్ మీ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? immediately same message, you are not eligible to donate the blood. ఇంకా క్లియర్ గా రాయాలంటే యువర్ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 35. ఇక్కడ ఇంకా క్లియర్ గా వస్తుంది, యువర్ ఏజ్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 35, సో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. ఇక్కడ యువర్ వెయిట్ ఈజ్ నాట్ గ్రేటర్ దాన్ 18 years, సో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. లేదు, బ్లైండ్ ఒకటే మెసేజ్, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. ఓకేనా? ఇంకా బ్లైండ్ చెప్పాలంటే సబ్మిట్ అనేది క్లిక్ చేస్తే ఎలిజిబుల్ అయితేనేమో ఐడి జనరేట్ అవుతుంది, లేకపోతే బ్లాంక్. అది కూడా ఓకే. ఓకేనా? సో నీకు ఐడి వచ్చిందంటే ఎలిజిబుల్, రాకపోతే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అనుకోవాలి. అండ్ ద లాస్ట్ సినారియో ఈజ్ ఏజ్ ఈజ్ 15, వెయిట్ ఈజ్ ఆల్సో 15. ఏమొస్తుంది? యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. అర్థమైందా? ఇది ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, ఇది బ్యాక్ ఎండ్ కోడ్. ఇదేంటి? ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్. ఇది మీరు రాసిన జావా కోడ్. మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఐడి జనరేట్ అయ్యి ఈ ఐడి అన్ని స్టోర్ అవ్వాలా లేదా? స్టోర్ అవ్వలేదా? ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతాయి? డేటా. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నావు, ఎలా రిజిస్ట్రేషన్స్ ఎలా చేయాలనుకున్నావు? 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయండి, ఆఫ్లైన్ ఆప్షన్, ఆన్లైన్ ఆప్షన్. ఏముంటాయి? ఆఫ్లైన్ అంటే ఏంటి? నేను ఒక అడ్రస్ ఇస్తా, ఆ అడ్రస్ కి రావాలి. అడ్రస్ కి వచ్చిన తర్వాత ఒక క్యాండిడేట్ కూర్చొని ఉంటాడు. అలాగే ఇక్కడ నువ్వు వస్తావు, బాబు నీ ఏజ్ ఎంత అని అడుగుతా. సార్ నా ఏజ్ 20 అన్న ఫస్ట్ సినారియో. నీ వెయిట్ ఎంత అన్న? 50 సార్ అన్న. ఒకసారి వెయిట్ చూసుకో అన్న. మరి నువ్వు ఏజ్ 20 అని చెప్తే నేను నమ్ముతానా? నమ్మను కదా. షో మీ ఎనీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ అన్న. నీది ఏదో ఆధార్ కార్డ్ ఏదో చూపించను, నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే ఎంత వచ్చింది? 20. వెయిట్ చూసి ఎంత ఉంది? 50. ఓకే బాబు, నువ్వు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్, నేను నీకు ఒక టోకెన్ నెంబర్ రాసిస్తున్నా, ఈ నెంబర్ తీసుకుని రూమ్ లోకి వెళ్ళి అని చెప్పాను. టోకెన్ నెంబర్ ఎవరు రాసిస్తున్నారు? నేనే మాన్యువల్ గా రాస్తున్నా, మాన్యువల్ గా వెయిట్ చెక్ చేస్తున్నా, మాన్యువల్ గా ఏజ్ చెక్ చేస్తున్నా. ఆ కండిషన్ అనేది ఎవరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు? హ్యూమన్ బీయింగ్.
హ్యూమన్ బీయింగ్ చేయటాన్ని మాన్యువల్ అంటారు. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ పర్సన్ వచ్చిండు. బాబు నీ అడ్రస్ ప్రూఫ్ ఇస్తారు కదా, నీ ఆధార్ కార్డు చూసి చెక్ చేసుకున్నా నేను. ఎంత ఉంది ఇతని ఏజ్? 15 years ఉంది. మరి అసలు ఏజ్ 15 ఉన్నప్పుడు బయట చెక్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా? బాబు యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్, నువ్వు డొనేట్ చేయాలంటే 3 years తర్వాత రావాలని ఆ పర్సన్ పంపించేసి. అది మాన్యువల్ ప్రాసెస్. ఇప్పుడు నేను మాన్యువల్ చేయాలనుకోవట్లా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నా? ఆన్లైన్ లో చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఆన్లైన్ లో చేయాలంటే మరి ఒక అప్లికేషన్ కావాలి కదా. మరి ఈ అప్లికేషన్ కావాలంటే ఎవరు డెవలప్ చేస్తారు ఈ అప్లికేషన్ ని? డెవలపర్స్. ఎవరు డెవలప్ చేస్తారండి? డెవలపర్స్. నార్మల్ గా డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారు సార్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు. ఎక్కడ వర్క్ చేస్తారండి? సాఫ్ట్వేర్ గా. సార్ ఇండివిజువల్ కంపెనీ లేకుండా ఇండివిజువల్ డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ కాదా సార్ అంటే అవుతుంది. ఇప్పుడు నేనైనా నువ్వైనా ఓన్గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఆ అప్లికేషన్ మొత్తం డెవలప్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రియల్ టైమ్ లో యూజ్ చేయడానికన్నా ముందు ఏం చేయాలి? డెవలప్మెంట్ తర్వాత ఏం చేయాలి? టెస్టింగ్ చేయాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఎన్ని సినారియోస్ లో రాస్తాడు? టెస్టింగ్ వాళ్ళు చెప్పాలి. ఇప్పుడు ఊరుకోను. ఇప్పుడు సినారియో అర్థమైంది కదా. సినారియో ఏంటి? బ్లడ్ డొనేషన్. ఇప్పుడు దీనికి ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి చెప్పండి? ఏమేమి టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి? పాజిటివ్ లో ఏమొస్తాయి, నెగిటివ్ లో ఏమొస్తాయి చెప్పండి? గుర్తుపెట్టుకోండి, సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియల్ యూసేజ్. రియల్ టైంలో ఒక కస్టమర్ అనేవాడు అప్లికేషన్ ని ఎన్ని వేస్ లో యూజ్ చేస్తాడో ఆ సేమ్ వేస్ ని మనం సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లో, అంటే ఆ అప్లికేషన్ రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళటానికన్నా ముందు సేమ్ కస్టమర్ ఎలాగైతే యూజ్ చేస్తారో అలానే యూజ్ చేసి కస్టమర్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా చెక్ చేయడాన్ని సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ అంటారు. అదేనా? సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ హీ ఈజ్ లైక్ కస్టమర్, ఎండ్ యూజర్, కస్టమర్, క్లయింట్. సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనేవాడు అఫీషియల్ కాలమే కాదేసుకొని సార్ నేను సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనకూడదు. యు ఆర్ లైక్ ఏ కస్టమర్. నువ్వు ఎప్పుడైతే కస్టమర్, ఎండ్ యూజర్, క్లయింట్ అని నీ మైండ్ లో ఉంటే నీ థాట్స్ ఎలా వస్తాయి? కస్టమర్ లాగా వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను కంపెనీ సిఇఓ అని నా మైండ్ లో ఉంటే నా థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి? సిఇఓ థాట్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ఎంప్లాయీ లాగుంటే ఎంప్లాయీ ఉంటాయి. అటెండర్ లాగుంటే నువ్వు ఎలా ఆలోచిస్తే, ఇప్పుడు నేను అటెండర్ అనుకోండి, నా థాట్స్ అన్ని ఎలా ఉంటాయి? సార్ ఎప్పుడు వస్తారు, డోర్ ఎప్పుడు తీయాలి, టీ ఎప్పుడు అడుగుతారు, వాటర్ ఎప్పుడు ఇవ్వాలి, ఇవే ఉంటాయి కదా. అదే నేను కంపెనీ సిఇఓ అనుకోండి, నా కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేయాలి, ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీస్ ఎలా ఇవ్వాలి, ఎలా దాన్ని డెవలప్, ఇట్లా వస్తాయి. అవునా కదా? మీరు ఏదైతే మీరు ఎజ్యూమ్ చేసుకుంటున్నారో మీ మైండ్ అనేది అలానే డైవర్ట్ అవుతుంది. అవునా కదా? మీ మైండ్ అనేది అలా. ఇప్పుడు నువ్వు స్టూడెంట్ అయితే నీ థాట్స్ అని ఎలా ఉంటాయి? స్టూడెంట్ లాగే ఉంటాయి. నీకు ఎంప్లాయ్ లాగా రావు. నువ్వు ఎప్పుడైతే ఎంప్లాయ్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతావో అప్పుడు నీ థాట్స్ ఆటోమేటిక్ ఏమవుతాయి? అలానే అవుతాయి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక సన్ అంటే కొడుకు బిహేవియర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది, ఫాదర్ బిహేవియర్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అవునా? ఫాదర్ అనేవాడు ఎప్పుడు కూడా అరే బైక్ మీద చిన్నగా పోరా, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టొద్దురా, అమ్మాయిలు అమ్మడు తిరగొద్దురా, కాలేజీకి మంచిగా పోరా అని చెప్తాడు. నువ్వు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్, యాజ్ ఏ సన్ గా నువ్వు ఎవరికైనా ఆ మాటలు చెప్తావా? మరి ఆఫ్టర్ 10 years, 5 years, 15 years యువర్ ఆల్సో బికమ్ ఫాదర్ కదా. మరి ఇప్పుడు నువ్వు కూడా మీ సన్కి అదే మాటలు చెప్తావా చెప్పవా? అంటే నువ్వు పర్సన్ మారరు. ఎవరు మారుతారు? నీ మైండ్ సెట్ మారుతుంది. ఇక్కడ కూడా సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ మైండ్ సెట్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే కస్టమర్ లాగా ఉండాలి. నువ్వు ఇక్కడ ఐఎమ్ నాట్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్, ఐఎమ్ ద కస్టమర్, ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ అప్లికేషన్, వాట్ ఈస్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్. ఆ థాట్స్ ని ఫస్ట్ మనం చేసేది మాన్యువల్ టెస్టింగ్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ ద మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ పర్ఫార్మెన్స్, మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ థాట్స్, మాన్యువల్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ నాలెడ్జ్. నీకు ఎంతైతే దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉందో, నువ్వు ఎలాగైతే ఆలోచిస్తావో ఆ అప్లికేషన్ అలానే టెస్ట్ చేస్తావు. అదేనా? ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ని నార్మల్ కస్టమర్ ఎన్ని వేస్ లో చెక్ చేస్తారని చెప్పిన మనం 1, 2, 3, 4 కదా. ఇప్పుడు మనం టెస్ట్ ఇంజనీర్ నువ్వు కూడా ఎలా చెక్ చేయాలి? ఈ 4 వేస్ లో చెక్ చేయాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ ట్రూ వచ్చిన ఆన్సర్ నేమో ట్రూ బ్లాక్
ట్రూ కండిషన్స్ పాజిటివ్ టెస్టింగ్ అనుకోవాలి. ఫాల్స్ వచ్చిన ఏమనుకోవాలి, నెగిటివ్ టెస్టింగ్ అనుకోవాలి. అంటే ఈ అప్లికేషన్ లో మనం ఎలా టెస్ట్ చేయొచ్చు, పాజిటివ్ గా చెక్ చేయాలి, నెగిటివ్ గా. పాజిటివ్ చెక్ చేసినప్పుడు అప్లికేషన్ నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్టెప్ కి వెళ్తుందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. నెగిటివ్ చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుందో రావట్లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. అర్థమైందా? పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు 2 పాజిటివ్ వాల్యూస్ వచ్చింది. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్, ఇట్ షుడ్ జనరేట్ ఎన్ ఐడి. వాట్ ఈస్ ద నెగిటివ్ టెస్టింగ్, ఎప్పుడైతే మీరు ఈ రెండిట్లో నెగిటివ్స్ నెగిటివ్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేశారో ఏమని రావాలి, ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఏంటి, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్. అర్థమైనా? అంటే నువ్వు యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్ నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటండి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు అప్లికేషన్ పాజిటివ్ గా బిహేవ్ చేస్తుందా, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఇచ్చినప్పుడు నెగిటివ్ బిహేవ్ చేస్తుందా. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఒక వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చా, ఒక వాల్యూ పాజిటివ్ ఇచ్చా, నాకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది. ఈ టెస్ట్ కేసు పాసా ఫెయిలా? పాసా. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఒక వాల్యూ పాజిటివ్ ఇచ్చా, ఒక వాల్యూ నెగిటివ్ ఇచ్చా, నాకు ఐడి జనరేట్ అయింది. పాసా ఫెయిలా? ఫెయిల్. ఓకేనా? నేను 2 వాల్యూస్ పాజిటివ్ ఇచ్చా, ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది ఇమీడియట్ గా, ఏమని, యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు డొనేట్ ద బ్లడ్ అని. ఫెయిలా? ఇప్పుడు ఎవరు టెస్ట్ చేస్తున్నారండి, టెస్ట్ ఇంజనీర్ అనుకున్నాం కదా. ఎవరు చేస్తున్నారు, టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్ చేసే టెస్టింగ్ ఏమంటున్నాం మనం, బ్లాక్ బాక్స్ టెస్టింగ్ అంటారు. అవునా? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు ఇది అప్లికేషన్ లెవెల్ కదా, ఈ బ్యాక్ ఎండ్ లో ఇక్కడ మనం కోడ్ రాసినా రాయలేదు, ఇది కోడ్ కదా, ఈ కోడ్ రాసిన వాళ్ళని ఏమనాలి మనం, అవునా? మరి ఇప్పుడు డెవలపర్ ఈ కోడ్ రాసినప్పుడు మరి డెవలపర్ దీన్ని చెక్ చేసుకోవాలా చేసుకోవద్దా, ఆ టెస్టింగ్ ఏమనాలి, ఇప్పుడు చెప్పండి. ఇప్పుడు నువ్వు 4 ways లో చెక్ చేసినప్పుడు 4 టెస్ట్ కేసెస్, మరి వైట్ బాక్స్ ఎన్ని కేసెస్ లో టెస్ట్ చేస్తారండి, 4 ways కదా. అంటే ఇదే అప్లికేషన్ ని ఇక్కడ డెవలపర్ చెక్ చేస్తాడు, ఇక్కడ టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేస్తాడు. కానీ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏమో అప్లికేషన్ లెవెల్లో టెస్ట్ చేస్తాడు, డెవలపర్ ఏమో కోడ్ లెవెల్లో చెక్ చేస్తాడు. అర్థమైందా? టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏమో అప్లికేషన్ లెవెల్లో, డెవలపర్ ఏమో, అంటే ఒకవేళ ఇన్ కేసు డెవలపర్ ఏదైనా టెస్టింగ్ కరెక్ట్ గా చేయకపోయినా, ఏదైనా మిస్టేక్ ఉన్నా, మన డెవలపర్ తర్వాత నెక్స్ట్ పర్సన్ ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఇన్ కేసు నువ్వు వదిలేసినావు అనుకోండి, మరి నీ తర్వాత ఇంకో టెస్టింగ్ ఉందా, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఎవరికి పోతుంది, క్లయింట్ కి పోతుంది. ఇప్పుడు ఒక సినారియో చెప్తే చూడండి, ఒక పర్సన్ ఇప్పుడు నువ్వు కరెక్ట్ టెస్ట్ చేయలేదండి, డిఫెక్ట్ అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేసింది. ఒక పర్సన్ 10 years ఏజ్ పెట్టిండు, వెయిట్ వచ్చేసి ఎంత 35 అనుకున్నాం కదా, 45 years ఏజ్ ఇచ్చింది. యాక్చువల్గా అయితే ఏం రావాలి, కానీ ఏమొచ్చింది, ఐడి జనరేట్ అయింది. ఈ ఐడి జనరేట్ అయిన తర్వాత ఈ పర్సన్ ఎక్కడికి వెళ్ళిండు, బ్లడ్ డొనేషన్ లోకి వెళ్ళిండు. యాక్చువల్గా బ్లడ్ డొనేషన్ లో ఉన్న డాక్టర్ ఏం చెక్ చేస్తారంటే, ఓన్లీ ఏం చెక్ చేస్తారండి, ఐడి వచ్చిందా రాలేదా చెక్ చేస్తారు. మళ్ళీ డాక్టర్ పోయిన తర్వాత, బాబు నీకు ఏజ్ ఎంత ఉంది, నీ వెయిట్ ఎంత ఉంది, ఏం చెక్ చేయడు. డాక్టర్ ఏం చేస్తాడు, వాడి దగ్గర ఐడి ఉంటే బ్లడ్ తీస్తాడు, ఐడి ఉంటే బ్లడ్ తీస్తాడు. ఇప్పుడు వీడికి ఐడి జనరేట్ అయింది కదా, డాక్టర్ ఏం చేసిండు, బ్లడ్ తీసిండు. మరి బ్లడ్ తీసటం వల్ల ఈ 10 years పర్సన్ కి ఎఫెక్ట్ వచ్చింది, వాడికి ఏదో ఇంజ్యూర్ అయింది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ బ్లడ్ తీసిన డాక్టర్ దా ప్రాబ్లం, ఈ ఎంటర్ చేసిన పర్సన్ దా ప్రాబ్లం, ఎవరిది ప్రాబ్లం, ఎవరిదండి, అప్లికేషన్. ఎవరిది ఈ ప్రాబ్లం, అప్లికేషన్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎవరి వల్ల వచ్చింది, అసలు ఈ ప్రాబ్లం ఎవరి వల్ల వచ్చింది, డెవలపర్ వల్ల. ఇప్పుడు ఎవరిని అడుగుతున్నారు, డెవలపర్ అంటున్నారా టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్నే అంటారు, డెవలపర్ అనరు. ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం డెవలపర్ వల్ల వచ్చినా, కానీ ఈ ప్రాబ్లం ఐడెంటిఫై చేయలేకపోయింది టెస్ట్ ఇంజనీర్ కాబట్టి. అర్థమైందా? ఈ ప్రాబ్లం రావటానికి కారణం ఎవరు, డెవలపరే. కానీ ఇది ఇక్కడికి పోవటానికి కారణం ఎవరు, టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఒకవేళ మీరు కరెక్ట్ గా టెస్ట్ చేస్తే ఈ డిఫెక్ట్ అనేది బ్యాక్ వస్తుంది. నువ్వు కరెక్ట్ టెస్ట్ చేయకపోతే ఎక్కడికి పోతుంది ఈ డిఫెక్ట్ అనేది, రియల్ టైంలోకి వెళ్తుంది. రియల్ టైంలో అనేది నువ్వు ఇక్కడ కనిపెడితే, ఈ ఏరియాలో కనిపెడితే దీని ఎఫెక్ట్ నీకేం ఉండదు, ఎందుకంటే మీరు రియల్ గా చేయట్లేదు కాబట్టి. అదే ఇక్కడ కనిపెడితే ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది రియల్ గా ఉంటుంది.
ఈ పర్సన్ కి ఈ చిన్న 10 years బాబుకి ఏదైనా ఎఫెక్ట్ జరిగింది, ఇంజూరీ అయింది. ఇప్పుడు ఎవరంటే రెస్పాన్సిబిలిటీ? అవునా కదా? ఇప్పుడు ఇంకా ఇంకో సినారియో చెప్తుండి. లైవ్ లో ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఉండడు, ఈ డెవలపరు ఉండడు, ఈ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఉండదు. ఎవరుంటారు? నీకు ఎవడైతే ఈ బ్లడ్ డొనేషన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని ఇచ్చి చూసారా, ఈ ఎఫెక్ట్ అంతా ఎవరి మీద చూపిస్తుంది? వీడి మీద చూపిస్తుంది. అదేనా? అంటే నేను ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమని నీకు మనీ ఇచ్చా, మనీ ఇస్తేనే నువ్వు డెవలప్ చేసింది. అంటే నేను డబ్బులు ఇచ్చి ప్రాబ్లం కొనుక్కొచ్చినట్టే కదా, అనే కదండి. ఇప్పుడు నేను నీకు డబ్బులు ఇచ్చా, నువ్వేం చేసినావు? నాకు డిఫెక్ట్ అప్లికేషన్ ఇచ్చినావు. దానివల్ల ప్రాబ్లం ఎవరు ఫేస్ చేస్తున్నారు? నేనే. అంటే ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరు సార్ అంటే, నీకు మనీ ఇచ్చి ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేసి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయమన్న వాళ్ళు ఏమంటాం? క్లయింట్ అంట. అంటే ఇప్పుడు ఫైనల్ గా ఎవరు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారు? ఒక్కసారి క్లయింట్ అనేవాడు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తే మళ్ళీ రెండోసారి నీ కంపెనీ జోలికి వస్తాడా? నేను రెఫర్ చేస్తాడా? రాడు కదా. మరి నీకు నువ్వు అట్లా కొంతమంది కస్టమర్లు లాస్ అయితే నీ కంపెనీ అనేది రన్ అవుతుందా? అంతే కదా. సో ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది క్లయింట్ అనేవాడు ఊరుకుంటాడా? ఆ చేతి చేసిందని వదిలేస్తాడా? వాడు ఏదో ఒకటి చేసి రివెంజ్ తీసుకుంటాడు కదా. అర్థమైందా? సో వీటన్నిటికీ కారణం ఎవరు సార్ అంటే టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఎవరు కారణం? ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్. ఎందుకు టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేయలేకపోయింది సార్ అంటే, ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ 3.5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బట్ ఈ హ్యాస్ యాక్చువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ 0. ఈయన 3.5 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకొని పోయిండు, కానీ ఈ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నాలెడ్జ్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్. ఈజ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ 0, బట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఎట్ 3.5 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుంది? అలానే అవుతుంది. అదేనా? నేను కార్ డ్రైవర్ పోస్ట్ కి నోటిఫికేషన్ ఇచ్చానండి. నాకు 2 years డ్రైవింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలని చెప్పాను. నువ్వు 2 years అని ఫేక్ డాక్యుమెంట్స్ పెట్టుకుని వచ్చినావు. అసలు నీ కారు ఫస్ట్ టైం తీస్తాను. ఇప్పుడు చెప్పండి, నువ్వు ఎవరికైనా గుద్దువా? సార్ గుద్దాలని రూల్ ఉందా? సరే కరెక్ట్ గా వచ్చాక సార్ అంటే చెప్పలేమా? చెప్తామా? చెప్పలేము. ఇప్పుడు 0 knowledge ఉన్నోడు 3.5 లో కూడా ఇవి కొన్ని పర్ఫార్మ్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ పాజిటివ్ ఉన్నప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా, నెగిటివ్ ఉన్నప్పుడే కదా ప్రాబ్లం. అదేనా? నెగిటివ్ అన్నది. ఈ మధ్య రీసెంట్ గా మనకి తెలంగాణ స్టేట్ లో ఒక యాక్సిడెంట్ జరిగింది తెలుసా? ఒక ఎమ్మెల్యే ఎవరు పేరు ఏదో ఉంటుంది, సాయి అన్న వాళ్ళ కూతురు సంథింగ్, ఏదో సాయి అన్న, కంటోన్మెంట్ ఎమ్మెల్యే. సో ఆమె బ్యాక్ సైడ్ కూర్చుంది, బ్యాక్ సీట్ లో. డ్రైవర్ యాక్సిడెంట్ చేస్తే ఎవరు చనిపోయారు? ఆమె చనిపోయింది. అర్థమైందా? ఇప్పుడు టెస్ట్ ఇంజనీర్ డిఫెక్ట్ ఫైండ్ చేయటం వల్ల ఎవరికి ఎఫెక్ట్ వస్తుంది? కస్టమర్స్ కి వస్తుంది. అదే ఇవన్నీ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అండి. ఇవన్నీ ఎవరి వరకు వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా పర్ఫార్మ్ చేస్తేనే అది రియల్ టైమ్ లో కరెక్ట్ గా వర్క్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది డిఫెక్ట్ కదా, సమ్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ టు రియల్ టైమ్ లిటిల్ బిట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అమెజాన్ లో 100 రూపాయల ప్రొడక్ట్ కొన్నావండి, 100 రూపాయల ప్రొడక్ట్ కొన్నావు, నీ అమౌంట్ కట్ అయింది, నీకు ఆర్డర్ అనేది కాలేదు, ప్రొడక్ట్ డిఫెక్ట్ అయినా కాదా? ఇప్పుడు ఈ డిఫెక్ట్ కి ఇక్కడ బ్లడ్ తీయటం వచ్చిన డిఫెక్ట్, రెండు సివియారిటీ సేమా? ఇక్కడ ఈ పర్సన్ కి బ్లడ్ తీసిన 10 years పర్సన్ కి, ఇక్కడ నేను 100 రూపాయల ఆర్డర్ అనేది ప్రొడక్ట్ ఆర్డర్ అవ్వలేదు. ఇది డిఫెక్ట్, ఇది డిఫెక్ట్. రెండు డిఫెక్ట్స్ సేమ్ సివియారిటీ ఉంటుందా? ఇక్కడ పోతే నీకు ఎంత పోతుంది? మరి ఇక్కడ పోతే ఏం పోతుంది? పర్సన్ కదా. మరి రెండు సేమ్ ఉంటాయా? అదేనా? అంటే అన్ని డిఫెక్ట్స్ ఈక్వల్ సివియారిటీస్ ఉండవు. ఇదేమో లో సివియారిటీ, ఇదేమో హై సివియారిటీ. సో యాజ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ టెస్ట్ ఇంజనీర్, యాజ్ ఏ డెవలపర్, ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే హై సివియారిటీ డిఫెక్ట్స్ మార్కెట్ లో పోకుండా చూడాలి. ఒకవేళ లో సివియారిటీ డిఫెక్ట్ అనేది మార్కెట్ లోకి పోయినా కూడా దానివల్ల పెద్దగా ఎఫెక్ట్ ఉండదు. వాటిని మనం తర్వాత అప్లికేషన్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత కూడా ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. కానీ హై సివియారిటీ పోయినాయి అనుకోండి, దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్కడ చూపిస్తుంది? రియల్ టైంలో చూపిస్తుంది. దానివల్ల ఎక్కువ లాస్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏముంటుందండి? ఎక్కువ లాస్ ఉంటుంది. లో సివియారిటీ డిఫెక్ట్స్ వల్ల ఎక్కువ లాస్ ఉంటుంది. క్లియర్? అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ అంతా చెప్పింది అర్థమైందా? ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు ఇందులో? డెవలపర్ అన్నాడు, టెస్ట్ ఇంజనీర్ అన్నాడు.
అదేనా? డెవలపర్ టెస్టింగ్ చేయాలి, టెస్టింగ్ చేయాలి. ఓకే అండి, డెవలపర్ టెస్టింగ్ చేయాలి, టెస్టింగ్ చేయాలి. క్లియర్? సో ఈ అప్లికేషన్ కి ఈ కోడ్ అనేది ఎలా రాస్తాం? ఇప్పుడు మనం నేర్చుకునే జావా కదా, యాజ్ ఏ డెవలపర్ గా ఈ కోడ్ ఎలా రాయాలి సార్ అంటే దానికే మనం ఇప్పుడు రాసే ప్రోగ్రామ్. అర్థమైందా? సో నౌ కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాజికల్ అండ్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్స్. రిలేషనల్ అండ్ లాజికల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఎప్పుడైనా ఒక అప్లికేషన్ ని ఒక ఏమంటారు ఒక థింగ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు అది ఎలా వస్తుంది అనే విషయాన్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్తున్నాం, క్లయింట్ ఉన్నాడు. ఓకే, నార్మల్ రియల్ టైమ్ సినారీ ఏంటి, క్లయింట్ ఉన్నాడు. క్లయింట్ అనేవాడు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టాలనుకుంటాడు. మనం చెప్పిన సినారీ ఏంటండి, ఒక క్లయింట్ ఉన్నాడు, ఆ క్లయింట్ అనేవాడు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ పెట్టాలనుకుంటాడు. పెట్టాలనుకుంటే మనోడి క్యాండిడేట్స్ కావాలి కదా, బ్లడ్ తీసుకోవడానికి క్యాండిడేట్స్ కావాలి కదండి. ఇప్పుడు క్యాండిడేట్స్ ని ఒకటి ఆఫ్లైన్ కంప్లీట్ గా నేను ఒక లొకేషన్ చెప్తా, ఆ లొకేషన్ గురించి అందరికి, ఇప్పుడు ఆ లొకేషన్ ఉందన్న విషయం ఎలా తెలుస్తుంది, అందరికీ అనౌన్స్ చేస్తా, వాళ్ళందరూ ఆ ప్లేస్ కి రావాలి. వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ అవునా కాదో చెప్తా, ఎలిజిబుల్ అయితేనేమో బ్లడ్, లేకపోతే ఇంటికి. ఒక పర్సన్ 10 కిలోమీటర్స్ నుంచి వచ్చింది ఇక్కడికి, వచ్చిన తర్వాత బాబు నువ్వు బ్లడ్ డొనేషన్కి ఎలిజిబుల్ కాదని చెప్పి, ఇప్పుడు ఆ టైం వేస్ట్ అని కాదు, ఆ టైం వేస్ట్ అని కాదు. ఎందుకు వేస్ట్ అవుతుంది, ఆఫ్లైన్ వాళ్ళు వేస్ట్ అవుతుంది. అందుకే నేనేమంటున్నా అంటే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఆఫ్లైన్ పెట్టను, మీరు అందరు రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ ఆన్లైన్ లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ రావాలి. లేదు, ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ దగ్గరికి మేమే డాక్టర్స్ పంపిస్తాం. అర్థమైనా? ఎలిజిబుల్ క్యాండిడేట్స్ దగ్గర మేము, ఇది నా సినారియో. నేను క్లయింట్. ఇప్పుడు నాకు దీనికి ఆన్లైన్ లో ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. అదేనా? ఎవరు అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేస్తారని ఎంక్వైరీ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో డెవలపర్స్ చేస్తారని చెప్పారు. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో డెవలప్, నేను ఒక ఎక్స్ అనే సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీని అప్రోచ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఆ కంపెనీ ఫస్ట్ ఏమడుగుతుంది, టెస్టింగ్ వాళ్ళు వినాలి. ఏమడుగుతుంది కంపెనీ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని అడుగుతుంది. ఏమడుగుతుంది, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ అని అడుగుతుంది. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని కలెక్ట్ చేసే వాళ్ళని బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటారు. ఎవరంటారంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటారు. నార్మల్ గా మనం షాపింగ్ మాల్ గోంగులోనే డోర్ లో ఎంట్రన్స్ లో మన ఎవరో తెలియపోయినా సార్ నమస్తే అని మనకి నమస్కారం పెడతారు చూసారా, పెట్టి ఏమంటారు, సార్ వాట్ యూ వాంట్ అని అడుగుతారు కదా. మామూలుగా ఈ సౌత్ ఇండియాకి చెన్నైకి కింద పోయిన తర్వాత ఎంట్రన్స్ లో ఒక మంచిగా నీట్గా ఉంటది, ఏముంటది, సార్ నమస్తే సార్, వెల్కమ్ సార్ అంటది. సార్ వాట్ యూ వాంట్ సార్ అంటది. ఐ వాంట్ అని మెన్స్ వేర్ అంటే, సార్ ప్లీజ్ గో టు ద 4th ఫ్లోర్, దిస్ ఇస్ ద వే టు గో టు ద లిఫ్ట్ సార్ అంటది. అవునా? అంటారా అనరా? పే చేశారా? సో ఆమె ఎవరు, మన రిక్వైర్మెంట్స్ తెలుసుకునేది. ఒకవేళ మన రిక్వైర్మెంట్ తెలుసుకోలేదు అనుకోండి, మనకి మెన్స్ వేర్ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు కదా, ఏం చేస్తాం, మనం అన్ని ఫ్లోర్లు తిరుగుతూ ఉంటాం. అలాగే ఒక కంపెనీలో ఫస్ట్ పర్సన్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటాడు. ఆ పర్సన్ క్లయింట్ ఫస్ట్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు మీకు ఏం కావాలి, ఏంటి, వాట్ ఈజ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్, ఈ క్లయింట్ చెప్పాలనుకున్న మొత్తం వాడికి చెప్తాడు. చెప్పిన తర్వాత బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏమంటాడంటే వీ రికార్డెడ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్ రికార్డ్ చేసుకున్నాడు. రికార్డ్ చేయటం అంటే టేబుల్ రికార్డులో రికార్డ్ చేయటం అని కాదు, నోట్ చేసుకోవటం అని. వీ రికార్డెడ్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్స్, వీ విల్ అప్డేట్ ఇట్ యూ. వాడి బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్లయింట్ అనే రిక్వైర్మెంట్ చెప్పంగానే నేను డెవలప్ చేస్తాను, నువ్వు ఇంటికి బాగుంటాడా, ఈజ్ అన్ ఎంప్లాయ్ కదా. బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు ఎవరు, ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్. ఈజ్ అనేబుల్ టు డిసైడ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ టు బి డన్ ఆర్ నాట్. ఆ ప్రాజెక్ట్ చేస్తారా చేయలేదని వాడు ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు, వాడి పని ఏంటి, రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేయటం వాడి పని. ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ని బిఆర్ఎస్డి అంటారు, బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్స్ అంటారు. ఈ డాక్యుమెంట్ లో క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని రా రిక్వైర్మెంట్స్ అంటారు. రా రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే ఏంటి, క్లయింట్ ఏం చెప్తే అది నోట్ చేసుకుంటారు, అంటే దెర్ ఇస్ నో అబ్జెక్షన్. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు ఎలాంటి అబ్జెక్షన్ పెట్టాడు,
వాడు ఏది చెబితే అదే నోట్ చేసుకుంటాడు. నాకు ఇలా కావాలి, ఇలా కావాలి, ఇలా కావాలి, ఇలా అన్నీ నోట్ చేసి పెట్టుకుంటాడు. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత సెకండ్ ఫేజ్ లో దాన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ అంటారు. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. ఫస్ట్ ఫేజ్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదరింగ్ ఫేజ్. ఈ ఫేజ్ లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు ఏం చేస్తాడు? క్లయింట్ నుంచి రా రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే వాడు చెప్పిందల్లా రాస్తారు అందులో. ఇది అవుతుంది, ఇది కాదు ఏం చెప్పడు. సెకండ్ ఫేజ్ ఎనాలిసిస్ ఫేజ్ ఉంటుంది. ఈ ఎనాలిసిస్ ఫేజ్ లో హై లెవెల్ టీమ్ ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్ అందరూ, డెవలప్మెంట్ లీడ్స్, టెస్టింగ్ లీడ్స్, అదేనా అవసరమైతే కంపెనీ సిఇఓ, స్క్రమ్ మాస్టర్, వీళ్ళందరూ టీం మొత్తం ఉంటారు. వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తారంటే ఎనాలిసిస్ లో అసలు ఈ క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా? క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఇప్పుడు చూడండి, మనం చెప్పిన అప్లికేషన్ లో ఒక పర్సన్ అనేవాడు బ్లడ్ డొనేట్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా అనేది ఎప్పుడు చెప్తాం మనం? ఎప్పుడు చెప్తాం? వాడు ఏజ్ ఇన్పుట్ ఇస్తే, వెయిట్ ఇన్పుట్ ఇస్తే చెప్తాం మనం. క్లయింట్ ఏమంటాడు? అసలు నేనేమి ఇన్పుట్ ఇయ్యను, నువ్వు చెప్పాలంటాడు. Is it possible? That is the client requirement. ఫస్ట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కి చెప్పినప్పుడు క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్ చెప్పిండు, నేనేమి ఎంటర్ చేయను, నన్ను చూసి నువ్వు బ్లడ్ డొనేట్ చేయిస్తున్నా చేయనా చెప్పాలని చెప్పిండు. ఫస్ట్ పేజ్ లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు రిఫ్యూజ్ చేయడు. ఎందుకంటే వాడికి కూడా తెలియదు కదండి అది పాసిబుల్ అవుతా లేదు. ఒకవేళ తెలిసినా వాడు కాదు కదా దాన్ని చేసేది, రిఫ్యూజ్ చేసేది వాడు కాదు కదా. అందుకే ఈ ఎనాలిసిస్ పేజ్ లో ఈ హై మెంబర్స్, హై లెవెల్ టీమ్ అందరూ కలిసి ఏం చేస్తారు? అసలు ఇది పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా? ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ లీడ్ ఉన్నాడు, వాడు కోడ్ రాయాలి కదా. వాడు చెబుతాడు అసలు ఏమేజ్ ఎంటర్ చేయకుండా నేను ఎట్లా చెప్తా సార్, అది పాసిబుల్ కాదు, అది లాజిక్ రాయలేము మనం అంటాడు. లాజిక్ రాస్తేనే కదా అప్లికేషన్ రన్ అయ్యేది. ఆ లాజిక్ రాయటం పాసిబుల్ కాదు అంటాడు. మరి ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? ఇఫ్ ఇన్ కేసు ఆ పర్సన్ అనేవాడు ఏం చేయాలి? ఏజ్ ని ఎంటర్ చేయండి, వీటిని ఎంటర్ చేయండి, ఈ రెండు ఎంటర్, పాజిటివ్ అయినా నెగిటివ్ అయినా ఏదైనా ఎంటర్ చేయండి, నేను కండిషన్ రాయగలుగుతాను. అసలు ఏం ఎంటర్ చేయకుండా నేను కండిషన్, ఎందుకంటే నువ్వు రాసే కండిషన్ లో ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కదా. ఆ విషయం ఎవరు చెప్పారు? డెవలప్మెంట్ లీడ్. ఎప్పుడు చెప్పిండు? ఎనాలిసిస్ లో చెప్పిండు. అట్ ద సేమ్ టైం టెస్టింగ్ లీడ్ ఆర్ టెస్ట్ మేనేజర్ కూడా, మరి నేను కూడా అంతే సార్, ఇప్పుడు నేను ఈ అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేయాలంటే నాకు కూడా వాల్యూస్ ఉండాలి కదా, ఇన్పుట్ వాల్యూస్, లేకుండా నేను టెస్ట్ చేయలేను. అదే ఇంకా ఏం చెప్తారు? ఈ క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చి బడ్జెట్ చెప్తుడు, టైం చెప్తాడు. ఏం చేస్తాడు? బడ్జెట్ చెప్తుడు, టైం చెప్తాడు. ఎంత చెప్పిండు? టైం వచ్చేసి నాకు 1 month లో అప్లికేషన్ కావాలి అన్నాడు. గ్యాదరింగ్ ఫేజ్ లో బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఏం చెప్పడు, నాకు 1 month లో కాదని చెప్పడు. ఈ ఎనాలిసిస్ ఫేజ్ లో ఇప్పుడు డిసైడ్ చేస్తారు ఈ 1 month లో ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా. లేదు, బడ్జెట్ ఎంత ఇస్తున్నాడు వీడు? 10,000 ఇస్తున్నాడు. ఈ 10,000 కి, ఈ బడ్జెట్ కి, ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుందా లేదనేది ఏ పేజ్ లో ఫైనలైజ్ అవుతాయి? అనాలిసిస్ పేజ్ లో. ఈ అనాలిసిస్ పేజ్ లో ఏం చేస్తారు? ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఉన్న మోడిఫికేషన్స్ ని యాడ్ చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ కావట్లేదు కదా, వాటి మోడిఫికేషన్స్ ఏంటి? ఏజ్ ఎంటర్ చేయాలి, వెయిట్ ఎంటర్ చేయాలి. బడ్జెట్ 1 month లో కాదు 2 months, బడ్జెట్ 10,000 కాదు 20,000. ఈ మోడిఫికేషన్స్ ని మళ్ళీ యాడ్ చేసి ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ అనేవాడు ఎవరికి చెప్తాడు? క్లయింట్ కి చెప్తాడు. అరే బాబు, వాడిని పిలిచి వాడి దగ్గరకు పోయి, చిన్న స్మాల్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే క్లయింట్ మనల్ని అప్రోచ్ అవుతాడు, పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మనమే కంపెనీ వాళ్ళని అప్రోచ్ అవ్వాలి, మనమే పోతాం వాళ్ళ దగ్గరికి. మన కంపెనీ తరఫున బిజినెస్ టీమ్ అనే వాళ్ళు పోయి క్లయింట్ కి అప్రోచ్ అవుతారు. ఏది? క్లయింట్ అనేవాడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ అయినప్పుడు, అదే క్లయింట్ స్మాల్ పర్సన్ అయినప్పుడు వాడే మనల్ని అప్రోచ్ అవుతుంది. ఏదైనా ఒకటి. ఈ బిజినెస్ అనలిస్ట్ క్లయింట్ ని పిలిచి మీరు ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ని సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ డెవలప్ చేయడం పాసిబుల్ అవ్వదు, ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది, ఈ మోడిఫికేషన్స్, ఈ టైం, ఈ బడ్జెట్ మీకు ఓకేనా అని అడుగుతుంది. ఇప్పుడు ఈ బిజినెస్ క్లయింట్ సేమ్ ఇక్కడ చెప్పిన ఒప్పుకోవాలని రూల్ లేదు కదండి. ఇంకా వాడు కొన్ని మోడిఫికేషన్ చెప్తాడు, మళ్ళీ వాడు చెప్పిన వాటిని మళ్ళీ అనాలిసిస్ చేస్తారు వీళ్ళు. మళ్ళీ క్లయింట్ కొన్ని మోడిఫికేషన్ చేసింది అనుకోండి, వాటిని మళ్ళీ ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ అనాలిసిస్. ఇలా ఈ అనాలిసిస్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఈ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని ఎస్ఆర్ఎస్ లో కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ అంటే ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయినట్లు లెక్క.
అర్థమైందా? ఎక్కడ ఓకే అవుతుంది? కంపెనీ క్లయింట్ ఇద్దరికి మధ్య ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫైనలైజేషన్ వస్తుంది. ఏం డెవలప్ చేయాలి, ఏం రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి అనేది ఫైనల్ అవుతాయి ఇక్కడ. అర్థమైందండి? ఈ అనాలిసిస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫైనల్ అయినాయి కదా, ఈ ఎస్ఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఏం చేస్తారు? డిజైన్స్ గీస్తారు. ఇప్పుడు ఇందాక మీకు ఏం చెప్పా, అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలని? ఎంటర్ యువర్ ఏజ్, ఎంటర్ యువర్ వెయిట్, సబ్మిట్ బటన్, కింద గ్యాప్ ఉంచాలి అవుట్పుట్ రావడానికి. ఇది డిజైన్ కదండి. ఇది ఎలా ఉండాలన్న విషయం ఎక్కడ వస్తుంది? డిజైన్ పేజ్ లో వస్తుంది. ఆ డిజైన్ చేసే పర్సన్ ని సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటారు. 2 టైప్స్ ఆఫ్ డిజైన్స్ ఇస్తారు. హై లెవెల్ డిజైన్, లో లెవెల్ డిజైన్ అంటారు. హై లెవెల్ డిజైన్ అంటే ఎంటైర్ అప్లికేషన్ డిజైన్ వస్తుంది. లో లెవెల్ అంటే మళ్ళీ ప్రతి పేజ్ కి క్లారిటీ వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక హౌస్ డిజైన్ గీయమని చెప్పింది అనుకో, ఏం చేస్తారు? ఇటువైపు కిచెన్ ఉంటది, ఏడ బెడ్రూమ్ ఉంటది, ఏడ చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్ ఉంటది, ఏడ పార్కింగ్ ఉంటది. ఇది డిజైన్. ఇప్పుడు ఇక్కడ కిచెన్ ఉంటదంటే మరి కిచెన్ ఉంటదంటే సరిపోయిందా? ఈ కిచెన్ లో ఏ సెల్ఫ్ యాడ్ ఉండాలి, గ్యాస్ స్టవ్ యాడ్ ఉండాలి చెప్పాలి లేదా? ఇది హై లెవెల్ డిజైన్ అయితే మళ్ళీ కిచెన్ కి సపరేట్ గా డిజైన్ వస్తుంది. ఏమని? కిచెన్ లో ఇక్కడ గ్యాస్ స్టవ్ ఉండాలి, ఈడ సెల్ఫ్ ఉండాలి, ఈడ సెల్ఫ్ ఉండాలి, ఈడ దేవుడు ఫోటో ఉండాలి, సంథింగ్ XYZ ఉంటదా? దీన్ని లో లెవెల్ డిజైన్ అంటారు. హై లెవెల్ అంటే ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది, లో లెవెల్ అంటే మళ్ళీ పర్టికులర్ దాన్ని క్లారిటీగా ఉంటుంది. అదేనా? ఈ డిజైన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయి సార్ అంటే యుఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ అంటారు. మీకు యుఎంఎల్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఉంటుంది కదా, యూనిఫామ్ మోడలింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇందులో యూజ్ కేసెస్, ఓకేనా, ఏమంటారు, ఈ సింబల్స్ ఉంటాయి కదా, డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి కదా. ఏం సింబల్స్ ఉంటాయి అందులో? ఇదేంటిది? రెక్టాంగిల్ ఉంటది, ఓవెల్ ఉంటది, ఓకేనా. ఈ ఈ రిలేషన్స్ ఉంటాయి కదా, డాటెడ్ లైన్స్, స్ట్రైట్ లైన్స్, దీనికి మధ్య రిలేషన్ ఎలా ఉంది, ఇలా ఈ ఎంఎల్ డయాగ్రామ్స్ తోటి డిజైన్స్ వస్తాయి. ఈ డిజైన్స్ గీసే పర్సన్ ని సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ అంటారు. అదేనా? ఇప్పుడు ఈ డిజైన్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ డెవలపర్స్ అనే వాళ్ళు SDLC లో ఎంటర్ అవుతారు. ఈ డిజైన్ చూసే కాదు, ఈ డిజైన్ తో పాటు రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇస్తారు మీకు. అర్థమైందా? ఇక్కడ ఫైనలైజ్ అయిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఎందులో ఉన్నాయి? SRS లో. ఈ SRS డాక్యుమెంట్ ఇస్తాడు, ఈ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్ ఇస్తాడు, ఇవన్నీ డేటా అంతా మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాడు. వీటన్నిటిని యూజ్ చేసుకొని మీరు ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? డెవలప్మెంట్ చేయాలి. సో డెవలప్మెంట్ చేయడానికి ముందు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఈ SRS అంటే సాఫ్ట్వేర్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. ఈ SRS ని డెవలపర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారంటే FRS లోకి కన్వర్ట్ చేస్తారు. ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. అసలు ఈ స్పెసిఫికేషన్ ని ఫంక్షనాలిటీలోకి ఎలా మార్చాలి అనేది FRS డాక్యుమెంట్ తయారు చేసుకొని, ఈ డాక్యుమెంట్ ని బేస్ చేసుకొని డెవలపర్ అనేది ఏం చేస్తాడు? కోడ్ రాస్తాడు. అర్థమైందా? కోడ్ రాసిన తర్వాత డెవలపర్ టెస్టింగ్ చేస్తారని చెప్పిన కదా. ఏ టెస్టింగ్? గుర్తుపెట్టుకోండి, డెవలపర్ చేసేది 2 టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ చేస్తారండి. యూనిట్ టెస్టింగ్, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. ఏ టెస్టింగ్ చేస్తారు? యూనిట్, ఇంటిగ్రేషన్. యూనిట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక అప్లికేషన్ ని, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ సింగిల్ షాట్ లో డెవలప్ చేయలేము కదా. వాటిని ఏం చేస్తాము? పార్ట్స్ వైజ్ గా డివైడ్ చేస్తాం. మాడ్యూల్స్ అనుకోండి, లేకపోతే పేజెస్ అంటారు. ఓకేనా? ఇప్పుడు కామర్స్ అప్లికేషన్ ఉంటే కస్టమర్ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్, లాగిన్ పేజ్, సెర్చ్ ప్రొడక్ట్స్ పేజ్, ఆర్డర్ పేజ్, పేమెంట్ పేజ్, ఆర్డర్ హిస్టరీ పేజ్, లాగౌట్ పేజ్. అన్ని పేజెస్ ఒకేసారి డెవలప్ చేస్తామా? వీటిని యూనిట్స్ అంటారు. యూనిట్ అంటే స్మాల్ పార్ట్స్. మీకు చిన్నప్పుడు స్కూల్లో యూనిట్ టెస్ట్లు పెట్టేవాళ్ళు కదా. టోటల్ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తారు? డివైడ్ చేస్తారు. యూనిట్ 1, యూనిట్ 2, యూనిట్ 3. 2 యూనిట్లు కలిపి క్వార్టర్లీ, 4 యూనిట్లు కలిపి హాఫర్లీ, అన్ని కలిపి ఫైనల్ ఎగ్జామ్. యూనిట్ అంటే ఏంటి? ఆ టోటల్ సిలబస్ లో ఒక చిన్న పార్ట్. ఎందుకు యూనిట్ లాగా చేశారు సార్ అంటే మొత్తం ఒకేసారి చేస్తే గుర్తుండదని. ఆ టెస్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే. ఈ అప్లికేషన్ మొత్తాన్ని యూనిట్స్ లాగా, ఈ రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ ని ఫస్ట్ డెవలప్ చేసి దీన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. దీన్ని ఇండివిజువల్ టెస్ట్ చేయటాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఈ లాగిన్ పేజ్ని టెస్ట్ చేస్తారు, దీన్ని కూడా ఏ టెస్టింగ్ అంటారు? యూనిట్ టెస్టింగ్. ఇలా ఇండివిజువల్ పేజ్ని డెవలప్ చేసి ఇండివిజువల్ పార్ట్ని టెస్ట్ చేసుకోవటాన్ని యూనిట్ టెస్టింగ్. ఎవరు చేస్తారు? డెవలపర్. ఓకేనా? చేసిన తర్వాత మరి నీకు అప్లికేషన్ కావాలంటే ముక్కలు డెలివర్ చేస్తామా?
మనం వీటన్నిటిని యాడ్ చేయాలి కదా, ఆ యాడ్ని ఇంటిగ్రేషన్ అంటారు. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంటి, ఈ పేజీని అన్ని పేజీలు ఏం చేస్తాము, కంబైన్ చేస్తాం. అన్ని పేజీలు ఏం చేస్తామంటే కంబైన్ చేసిన తర్వాత ఈ డేటా అనేది ఈ పేజ్ నుంచి ఈ పేజ్కి ఫ్లో అవుతుందా లేదా. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటే మన మొబైల్ నెంబర్ రిజిస్టర్ అయిన తర్వాత ఈ నెంబర్ ఇక్కడ కొడితే ఏమవ్వాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి కదా. యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే డేటా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ పాస్ అవ్వాలా లేదా. సో ఆ డేటా పాస్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవటాన్నే ఏ టెస్టింగ్ అంటారు, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. స్మాలెస్ట్ పార్ట్స్ ని సపరేట్ టెస్ట్ చేసుకోవడం యూనిట్ టెస్టింగ్ అయితే, అవి కంబైన్డ్ అయిన తర్వాత డేటా అనేది ఫ్లో అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవటాన్ని ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఎలా ఈ అప్లికేషన్స్ ని పార్ట్స్ వైజ్ గా డెవలప్ చేసి ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇదంతా ఏ ఫార్మేట్ ఏమొస్తుంది, ఒక అప్లికేషన్ కి వస్తుంది. ఈ అప్లికేషన్ ని ఎందులో కన్వర్ట్ చేస్తారు, వెబ్ అప్లికేషన్ అయితే URL, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అయితే .exe, మొబైల్ అప్లికేషన్ అయితే .apk. అదేనా, నువ్వు ఏ అప్లికేషన్ అయితే అందులో కన్వర్ట్ చేసి ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి, టెస్టింగ్. డెవలప్మెంట్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేజ్ ఏంటి, టెస్టింగ్. ఇప్పుడు మీ వర్క్ అయిపోయింది కదా, ఇప్పుడు ఈ టెస్టింగ్ ఏం చేస్తాడు, సేమ్ ఈ SRS, ఈ డిజైన్ డాక్యుమెంట్స్, నువ్వు చేసిన FRS, నీ దగ్గర ఉన్న అన్ని డాక్యుమెంట్స్ తీసుకొని నువ్వు ఇచ్చిన URL బేస్ చేసుకొని టెస్టింగ్ చేస్తారు. దానికి టెస్ట్ సినారియోస్ రాసుకుంటారు, టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకుంటారు, ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ చేసుకొని టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసి ఈ డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన దాంట్లో ఇంకా డెవలపర్ ఆల్రెడీ టెస్ట్ చేసింది కదా యూనిట్ టెస్టింగ్, ఒకవేళ చేసినా కూడా అందులో ఇంకేదైనా మిస్టేక్స్, ఇక్కడ డెవలపర్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అనేది కోడ్ లెవెల్లో చేస్తాడు. కోడ్ అనేది కరెక్ట్ రన్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకున్నాడు అంతే. టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఏం చేస్తాడు, ఈ URL ఓపెన్ అయిన తర్వాత అప్లికేషన్ లెవెల్లో చెక్ చేసుకుంటాడు. ఆ అప్లికేషన్ అనేది కరెక్ట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకుంటాడు. చెక్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ని ఫైండ్ చేస్తే ఆ డిఫెక్ట్స్ ని మళ్ళీ ఎవరికి రిపోర్ట్ చేస్తాడు, డెవలపర్ కి. డెవలపర్ ఏం చేస్తారు, వాటిని ఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ టెస్ట్ ఇంజనీర్ కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఈ టెస్ట్ ఇంజనీర్ మళ్ళీ రీటెస్ట్ చేసుకొని అవి ఫిక్స్ అయినాయా లేదా అని చెక్ చేస్తారు. అలా కంప్లీట్ అన్ని మాడ్యూల్స్ నువ్వు ఎన్నైతే పేజెస్ డెవలప్ చేసినావో ఆ పేజెస్ అన్ని టెస్ట్ ఇంజనీర్ టెస్ట్ చేసి ఏదైనా డిఫెక్ట్స్ ఉంటే ఫిక్స్ చేసి అన్ని ఐడెంటిఫై చేసిన డిఫెక్ట్స్ అన్నిటిని క్లోజ్ చేసి రాసుకున్న టెస్ట్ కేసు అన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అన్ని పేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ అప్లికేషన్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ పర్ క్లయింట్ గివెన్ రిక్వైర్మెంట్స్. SRS డాక్యుమెంట్ లో ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం ఈ అప్లికేషన్ వర్క్ చేస్తుందని ఫైనలైజ్ అయిన తర్వాత అప్పుడు దీన్ని క్వాలిటీ అప్లికేషన్ అంటారు. ఏమంటారు, ఇప్పుడు ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తారు, మనకి ఇంతకుముందు బడ్జెట్, టైం, రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చిన క్లయింట్ ఉన్నాడు కదా, ఈ క్లయింట్ ని పిలిచి ఇదిగోరా బాబు నీ అప్లికేషన్ అని వీడికి ఏం చేస్తాం, డెలివరీ చేస్తాం. అదేనా, ఇది రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవ్వటం, బడ్జెట్ చెప్పటం ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ అయితే ఈ డెలివరీ చేయటం అనేది లాస్ట్ పార్ట్. ఈ క్లయింట్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ ఇక్కడికి వస్తాడు, మళ్ళీ ఇక్కడ వస్తాడు. ఈ మధ్యలో చేసే ప్రాసెస్ ఏ ప్రాసెస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీల ప్రాసెస్. దీన్ని ఏమంటారు, SDLC అంటారు, సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ అంటారు. ఈ లైఫ్ సైకిల్లో డెవలపర్ వర్క్ చేస్తాడు, టెస్ట్ ఇంజనీర్ వర్క్ చేస్తాడు, ఆర్కిటెక్ట్ వర్క్ చేస్తాడు, బిజినెస్ అనలిస్ట్ వర్క్ చేస్తాడు, ఈ డెలివరీ చేయడానికి డెలివరీ మేనేజర్ అంటారు, వీడు కూడా వర్క్ చేస్తాడు. వీళ్ళందరూ కంబైన్డ్ వర్క్ చేస్తే అప్పుడు ఆ క్లయింట్ కి అప్లికేషన్ అనేది డెలివరీ చేయడం పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇందులో సపరేట్ రోల్స్ ఉంటాయి, ఎవరి రోల్కి వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ప్రతిదానికి టీం ఉంటుంది, డెవలపర్ కి టీం ఉంటుంది, టెస్టింగ్ కి టీం ఉంటుంది. ఆ టీంని మెయింటైన్ చేయడానికి మేనేజర్స్ ఉంటారు, లీడ్స్ ఉంటారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్ చేయడానికి మళ్ళీ మేనేజర్ ఉంటారు. క్లయింట్ కి ఏదన్నా మధ్యలో ఏదన్నా చేంజెస్ ఉన్నాయి, మోడిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి మళ్ళీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ ఉంటుంది, వాటిని యాడ్ చేసుకోవటం, వాటి డిజైన్స్ గీయటం, ఇవన్నీ కూడా ఎంటైర్ రియల్ టైమ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో జరిగే ప్రాసెస్ ఇదంతా. అదేవిధంగా ఏదో అట్లా పోయి రాగానే అప్లికేషన్ వచ్చిద్దా సార్ అంటే రాదు. దానికి ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది, కంపెనీలో జరుగుతుంది. నువ్వు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో తీసుకుంటే నువ్వు ఫస్ట్ ఏం చేయాలని చెప్తున్నా, రిక్వైర్మెంట్స్ అనాలిసిస్ చేయాలి. అసలు ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంది, నా పని ఏంది, నేను చేయాల్సిన పని ఏంది, ఏ వర్క్ చేయాలి, నేను ఏ వర్క్ చేయొద్దు. గుర్తుపెట్టుకోండి, డూస్ డోంట్స్.
డూస్ డోంట్స్. సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో డూస్ ఎంత తెలుసుకోవాలో డోంట్స్ కూడా అంతే తెలుసు. ఎందుకంటే మీరు చేసే వర్క్ వల్ల అప్లికేషన్కి ఎఫెక్ట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. నువ్వు ఒక సెమీకోలన్ తీసేసినావు, ఒక స్టేట్మెంట్ తీసేసినావు, ఆ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడికో ఎఫెక్ట్ చూపించడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సార్ అందుకే డూస్ తో పాటు ఏం నేర్చుకోవాలి, డోంట్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. నువ్వేం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు. చేయాలి ఒక్కటి చెప్తే చాలదు, చేయకూడదు కూడా తెలుసుకోవాలి. ఆ చేయని చేయకుండా ఉండాలి, చేయాల్సింది చేయాలి. అదేనా? అందుకే కంపెనీలో రోల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మీకు స్పెసిఫిక్ మెన్షన్ చేస్తుంది. నీ రోల్ ఇది, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇది. నీ రోల్లో ఉండాలి, నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాత్రమే చేయాలి. నీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ మాత్రమే చేయాలి. ఎందుకంటే ఏదో సామెత ఉంటుంది కదా, తెలుసా? చూడండి, ఒక రైతు ఉంటాడు, తను ఏం చేస్తాడంటే బట్టలు ఉతికే చాకులు అనమాట. ఆయన దగ్గర ఒక గాడిద ఉంటది, ఒక కుక్క ఉంటుంది. గాడిద ఉంటది, కుక్క ఉంటుంది. గాడిద ఎందుకంటే రోజు బట్టలు దానికి ఏడు దగ్గర తీసుకురావడానికి గాడిద అనమాట. కుక్క ఏంటి, కాపలా నార్మల్ గా ఉంచుకుంటాడు, దానివల్ల ఏం చేయడు, అది ఏం హెల్ప్ చేయదు. అందుకే ఏం చేస్తాడు, ఈ పని చేసే గాడిదకేమో మంచిగా ఫుడ్ పెడతాడు, అది ఖాళీగా కదా కుక్క, దానికి ఏం చేస్తాడు, ఉన్నప్పుడు పెడతాడు, లేనప్పుడు అదే తిరిగి వస్తా ఉంటది. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్ గా ఇది దీనికి మంచి ఫుడ్ పెడుతుంది కదా, ఇది మంచిగా ఉంటది, దానికేమో రైతు మీద ఎట్లా ఉంటది, కొంచెం కోపం ఉంటది. ఓకేనా? సో రాను రాను ఏం చేస్తాను, రైతు అసలు కుక్కకు అన్నం పెట్టట్లేదు, ఇది నాకేం పని చేయట్లేదు, నువ్వు ఉంటే ఉండి పోతే పో అంటాడు. గాడిదని ఏం చేస్తాను, ఇది మంచిగా బట్టలు మోస్తుంది కదా, రోజు మంచిగా గుడ్డి పెడతాడు, మంచిగా ఫ్యాన్ కింద గుడుకు పెడతాడు దాన్ని. ఒక రోజు ఏమైంది, దొంగోడు వచ్చిండు. దొంగోడు వస్తే ఇప్పుడు ఎవరు అరవాలి, కుక్క ఎందుకు అరవట్లేదు, వాడు ఫుడ్ పెట్టట్లేదు కదా, నేనేం పని చేయట్లేదు, నువ్వు ఫుడ్ పెట్టట్లేదు కదా అని వాడు అరవట్లేదు. గాడిద ఏం చేస్తుంది, అమ్మో రైతు నాకు మంచిగా ఫుడ్ పెడతాడు, మంచిగా చేస్తాడు, మరి దొంగోడు వచ్చి దొంగతనం చేస్తాడు కదా, కుక్క అరవపోతే అరవైదు నేను అరుతా అని అర్ధరాత్రి ఏం చేసింది, దాని గొంతు వేసుకొని బాగా అని అరిసిందండి. వాడి దగ్గర పోయి వాడు పని చేసి వచ్చి ఉంటాడు కదా, దీనికి బాగా పెడతాను నేను తిండి ఎక్కువైంది, అందుకే తిని అరుతుందని కర్ర తీసుకొని వచ్చి పిచ్చ కొట్టుడు కొడతాడు. అదేనా? ఇక్కడ మోరల్ ఏంటంటే ఎవరి వర్క్ వాళ్ళే చేయాలి, అప్పుడే ఆ వర్క్ కి వాల్యూ ఉంది. ఇప్పుడు ఆ గాడిద రైతు మంచిగా ఫుడ్ పెడుతుందని ఇంకొంచెం బరువు మోసింది అనుకోండి, వాడు సాటిస్ఫై. అంతేగాని ఏమంటారు సామెత, కుక్క పెత్తన గాడి చేయొద్దని. సో మీరు కూడా అంతే, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మీ రోల్ వేరే, మీ రోల్ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వేరే. వాడి పని మీరు చేయొద్దు, చేస్తే ఏమవుతుంది దాని ఎఫెక్ట్ ఎక్కడో చూపిస్తుంది. అప్లికేషన్ అంతా రిలేటెడ్ ఉంటుంది కదండి, దాని పని ఎక్కడో చూపిస్తుంది. సో మీకైతే ఎక్కడికక్కడ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి, మిమ్మల్ని ఎలో చేయరు. బట్ ఒకవేళ ఎలో ఉన్నా కూడా ఏం చేయాలి, మీరు చేయొద్దు, మీ పని మాత్రమే మీరు చేసుకో. అందుకే మీరు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో మీరు చేసే ప్రతి పనిని రివ్యూ చేసి అప్రూవల్ చేసిన తర్వాతే మిమ్మల్ని నెక్స్ట్కి వెళ్ళాలి చేస్తాను. నువ్వు ఏ పని అని, ఇప్పుడు నువ్వు కోడ్ రాసినావు, వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేసినావు, యూఆర్ఎల్ని ఎవరికి డెలివర్ చేయాలి, టెస్ట్ ఇంజనీర్కి. నువ్వెవరు, డెవలపర్, నీకు ఇమీడియట్ గా డెలివర్ చేసే ఛాన్స్ ఉండదు. నువ్వు వైట్ బాక్స్ టెస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఎవరికి పంపించాలి, రివ్యూ అప్రూవల్కి మీ లీడ్కి పంపించాలి. వాడు ఏం చేస్తాడు, అసలు నువ్వు కరెక్ట్ గా డెవలప్ చేసినవా లేదా అని రివ్యూ చేసి ఓకే అనుకుంటే అప్రూవ్ చేసి అప్పుడే పోవాలి, అప్పుడే డెలివరీ. నీకు డైరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఉండవు, ఫేస్ టు ఫేస్, నేను టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఫేస్ టు ఫేస్ అని ఉండదు. టెస్ట్ ఇంజనీర్ కూడా అంతే, టెస్ట్ ఇంజనీర్ ఈవెన్ డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత వాడికి డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ చేసే ఆప్షన్ కూడా ఉండదు. వాడు ఎవరికి పంపించాలి, వాళ్ళ టెస్ట్ లీడ్కి పంపించాలి. వీడు ఏం చేస్తాడు, రివ్యూ చేసి అప్రూవల్ చేసి ఓకే అన్నప్పుడే నువ్వు రిపోర్ట్ చేయడానికి ఆప్షన్ వస్తుంది. అదేనా? ఇవన్నీ ఎక్కడుంటాయి సార్ అంటే నార్మల్ గా ఎంఎన్సి కంపెనీలో ఉంటాయి. ఎక్కడుంటాయండి, ఎంఎన్సి కంపెనీస్ లో ఉంటాయి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా. స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీలు అయితే మన ఇష్ట రాజ్యం, బట్ ఎంఎన్సీలో మాత్రం కంప్లీట్ గా యాజ్ పర్ రూల్ ప్రకారమే నడుస్తూ ఉంటుంది. ఆ రూల్ ని 100% ఫాలో అవ్వాలి. ఎంఎన్సి కంపెనీలో వర్క్ కన్నా ముందు రూల్స్ ఇంపార్టెంట్. స్మాల్ కంపెనీ అనుకోండి, రూల్స్ కన్నా ముందు వర్క్ ఇంపార్టెంట్. రూల్స్ కన్నా ఇప్పుడు మా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంది, నేను పోయి నా వాటర్ బాటిల్ తోటి నేను వాటర్ తెచ్చుకుంటాను. అదే ఇది ఎంఎన్సి కంపెనీ అనుకోండి, నాకు వాటర్ తెచ్చుకునే ఆప్షన్ ఉండదు, అటెండర్ రావాలి, వాటర్ పెట్టాలి. అదేనా? సో ఏ రూల్ అది, ఏ రెస్పాన్సిబిలిటీ.
క్లియరా? అర్థమవుతుందా? సో ఈ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ అన్నిటిని జాగ్రత్తగా మైండ్ లో పెట్టుకొని రేపు ఇవన్నీ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి? మీరు కంపెనీలో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. రేపు మీరే ఇప్పుడు మీరు కోర్స్ నేర్చుకునేది ఎందుకు? అంతేనా? ఖాళీగా ఉన్నారని కాదు కదా? సో ఆఫ్టర్ 6 months, ఆఫ్టర్ 1 year, ఆఫ్టర్ 3 months, ఆఫ్టర్ 1 month కంపెనీలోకి ఎంటర్ అవ్వాలి కదా. ఆ కంపెనీలో ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఈ కాన్సెప్ట్ అని. క్లియరా? దీన్నే ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సెషన్స్ అంటాం మన లాంగ్వేజ్. ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ సెషన్స్ అంటాం. ఇవి ఎప్పుడు చెప్తారు సార్ అంటే సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడల్లా చెప్తా ఉంటాం. దాన్ని ఇప్పుడే చెప్పాలని రూల్ ఏం లేదు. ఏ టాపిక్ ఎప్పుడు అవసరం వస్తే ఆ టాపిక్ అప్పుడు చెప్తాం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు SDLC గురించి క్లారిటీ వచ్చింది కదా. ఒక కంపెనీలో ప్రాజెక్టు స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ ఎలా నడుస్తుంది, ఇది ఒకసారి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకోసారి వస్తుంది. అసలు ఆ కంపెనీకి నేను ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, నా రోల్ ఇది అనుకున్నాం కదా, ఆ రోల్ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి, దానికి రెజ్యూమ్ ఎలా చేసుకోవాలి, దానికి ప్రొఫైల్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ అజైల్ మోడల్ అని సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్ మోడల్ ఉంటుంది. ఆ మోడల్ టెస్టింగ్ వాళ్ళకి ఉంటుంది. ఆ మోడల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు నేను మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా. డెవలప్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఆ క్లాస్కి రండి, నేను ప్లాన్ చేస్తా. 2 క్లాసులు కంబైన్ చేసి చెప్తా. 1 or 2 days 9 to 11 వరకు అజైల్ మోడల్ చెప్తా. నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో పోయిన తర్వాత కరెంట్ మార్కెట్లో 90% ఆఫ్ కంపెనీస్ పాలసీ అని అజైల్ మోడల్. 90% కంపెనీస్ 90 to 95% పాలసీ అని అజైల్ మోడల్. అసలు అజైల్ మోడల్ లేకుండా ఫ్రెషర్ గా అయినా కంపెనీకి పోవద్దు, ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే అసలు కంపెనీకే పోవద్దు. ఫ్రెషర్ అన్న అయితే ఆ సర్లే తెలియదులే నేర్పిస్తారు. ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే నువ్వు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టుకుని పోతావు కదా. ఎందుకంటే లాస్ట్ 3-4 years నుంచి మేజర్ SDLC మోడల్ అజైల్ నడుస్తుంది. అదేనా సార్ నేను వాటర్ ఫాల్ పెట్టి పోతున్నా అన్నా కూడా, అంటే కొన్ని కంపెనీలు ఇప్పటికీ వాటర్ ఫాల్ వాడుతున్నాయి. ఒకవేళ మీరు వాటర్ ఫాల్ మోడల్ వాడింది సార్ మా కంపెనీ అని చెప్తే మిమ్మల్ని రిఫ్యూజ్ చేయకపోవచ్చు, కానీ మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీళ్ళది ఎజైల్ మోడల్ కదా, మీకు అందులో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు కదా, మిమ్మల్ని రిజెక్ట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. అందుకే కంపల్సరీగా మీరు అజైల్ మోడల్ పెట్టుకో. అందులో నెంబర్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. స్ప్రింట్స్ అని ఉంటుంది, స్క్రమ్ అని ఉంటుంది, స్ప్రింట్ ప్లానింగ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, రెట్రోస్పెక్టివ్ మీటింగ్ ఉంటుంది, ప్రొడక్ట్ బ్యాక్లాగ్స్ అంటారు, ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఉంటారు, స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటారు, డెవలపర్స్ ఉంటారు, టెస్ట్ ఇంజనీర్స్ ఉంటారు. ఇవంతా రియల్ టైమ్ లో ఎలా జరుగుతుంది అనేది మనకు వస్తుంది ఒక టాపిక్. ఓకేనా? టెస్టింగ్ లో వాళ్ళకి డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు వస్తుంది. అక్కడ నేను ఇన్ఫార్మ్ చేస్తా, మీరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయండి. మీరు కూడా చెప్తే మీకు కూడా దాని మీద నాలెడ్జ్ వస్తుంది. నాకు వద్దులేండి సార్ అంటే వద్దులే అంటే హ్యాపీ. ఓకేనా? ఒకటి వింటనంటే కూర్చోబెడతా, లేకపోతే వదిలేస్తాను. ఓకే, ఈ ప్రోగ్రామ్ చెప్పి క్లాస్ క్లోజ్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రోగ్రామ్? రిలేషనల్ అండ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. ఉన్నారా మా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? ఉన్నారా? int a is equals to 10 comma b is equals to 20. A is equals to 10, b is equal to 20. System dot out dot println a is greater than b. A is greater than b. True or false? False. So what is the answer we get? False. So ఇక్కడ మనం ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసినా రిలేషనల్ ఆపరేటర్. గ్రేటర్ దాన్ అనేది ఏంటి? రిలేషనల్. సో లెట్స్ కంబైన్ విత్ రిలేషనల్ విత్ లాజికల్. సో ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ C is equal to 30, D is equal to 5. Okay, so now I am writing the A is greater than B and C is greater than D. Now tell me what is the answer we get here? False. 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 So ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ రిలేషనల్ ఆపరేటర్ ని పర్ఫార్మ్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన వాల్యూస్ ఏం చేయాలి? అండ్ ఆపరేటర్ చేయాలి. వచ్చిన వాల్యూస్ ఏం చేయాలి? అండ్ ఆపరేటర్ చేయాలి. చూడండి విడివిడిగా చెప్తా. So what is the first condition? What is the second condition? First one is
A greater than B. Second one is, now tell me, A is greater than B ఏంటి? False. C greater than D? False. అవునా? So, which operator we are using? On. అందులో both are false అయితే, అందులో both are false అయితే ఏం రావాలి? False రావాలి. అంటే ఇక్కడ కూడా ఏం రావాలి మనకి? అదేనా? So, we are combining here and operator with relational operators. For example, I am writing A less than B. Okay. So now, ఇప్పుడు A greater than B, ఇది false కదా? Now tell me. What is the answer we get? False. Because both are false, R operator is also right. I am changing the value, not a condition. Value must condition. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇదేం వస్తుంది, ఇదేం వస్తుంది, ఇదేం వస్తుంది, ఇదేం వస్తుంది. ఇది ట్రూ వస్తుందా? ఇది ఎందుకంటే ఇది చేంజ్ చేయలేదు కదా. ఎక్కడ చెప్పాలి ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కూడా. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది? ఇక్కడ ఫాల్సా? ఇంకా చెప్పాలి. నువ్వే చెప్పు, నువ్వు ఏ చెప్తుంటే అదే. ఇదా ఇన్నది ట్రూ అనుకోవద్దు. చూడండి, ఇది కూడా ఫాల్సా? అంతేనా? అంతేనమ్మా. ఆన్లైన్ వాళ్ళకి ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది తెలుసా? ఏంటంటే ఆన్సర్ తెలిస్తే చెప్పొచ్చు, తెలియకపోతే సైలెంట్గా ఉండొచ్చు. ఆఫ్లైన్ వాళ్ళకి ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు సార్ చూస్తుంటాడు కదా, కనీసం యాక్టింగ్ అన్నా చేస్తా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంది సైలెంట్గా కూర్చుంటారు. ఏదైనా తెలుసు అనుకో ఇమీడియట్ గా చెప్తారు, తెలియనప్పుడు ఏంది, ఎందుకంటే పర్టికులర్ గా మనం పిలవలేం కదా వాళ్ళని, పర్టికులర్ పేరు పెట్టి ఆప్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళకి, దాన్ని 100% యూజ్ చేసుకుంటారు వాళ్ళు. అయితే సో చూడండి, A is greater than B. What is the meaning? 100 is greater than 20. Yes, true. Next, same 30 is greater than 40. False. And కదండి, ఇప్పుడు దీనికి ట్రూ ఫాల్స్, ట్రూ ఫాల్స్ వస్తే అండ్ ఆపరేటర్ ఏంటి? ఫాల్స్. ఆర్ ఆపరేటర్ ఏంటి? ట్రూ. అంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఫాల్స్, ట్రూ. ట్రూ ఫాల్స్, ఫాల్స్ ట్రూ. ఓకేనా? సో నాట్ ఈజ్ క్వైట్ ఆపోజిట్ కదా. నాట్ ఏంటి? నాట్ ఏంటి? క్వైట్ ఆపోజిట్. ట్రూని ఏం చేస్తుంది? ఫాల్స్ చేస్తుంది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ relational and logical operator. Relational and logical operator. Okay na? So in the tomorrow session we will start see an assignment operator. Next class lo assignment operator, unary operator one by one discuss చేసుకుంటూ వెళ్దాం. Okay, any doubts, any questions? Nana? Okay, all of you, thank you. Testing class ఉంది, testing వాళ్ళు ఉండండి.